Hello friends, welcome to Vijay Shekhar Vaniji Pathshala. Friends, in the previous video, Fund Flow Statement Part 1, we discussed about the concept of fund, flow of funds, fund flow statement and its objectives. Continuation to that, today I will explain the other aspects relating to fund flow statements. Fund flow statement is a statement which provides the necessary information about changes in financial condition of a business concern between two periods. It states how funds flow into the business and how they flow out of the business. It provides the details about sources and the application of the funds. This fund flow statement is useful for the business organization in many ways. What are the uses or advantages of the fund flow statement? First advantage, it gives us information about how the funds are collected and how they are used. Fund flow statement provide information what are the sources of funds and what are the application of the funds. ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಫಂಡ್ಸನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ efficiency in the utilization of funds. In the business, how the funds are used, whether they are efficiently, productively used or not, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಫಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. By the preparation of the fund flow statement, we will come to know the changes in the financial condition of the business between the two accounting years. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಐದರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ. ಫೋರ್ತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, it helps for making financial decision. Financial decisions are relating to the collection of the required amount of capital from the different sources of the finance. ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಸಾ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಫಿಫ್ತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್.
Sixth advantage, it helps in locating the idle funds. Where the funds are idle, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ಸು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೊಕೇಟ್ ದ ಐಡಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಐಡಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are the advantages of fund flow statement. We will go to the next topic, limitations of fund flow statement. Of course, fund flow statement has many advantages, as like same it has also some limitations. What are the limitations of fund flow statement? First one, fund flow statement cannot become a substitute of balance sheet because it provides only additional information. On the basis of the profit and loss account and balance sheet, we are going to prepare the fund flow statement. So, it will provide only additional information by analyzing of the financial statements. So, it cannot become a substitute of the balance sheet. The preparation of balance sheet is compulsory for the all business concerns. This is the first limitation. Second limitation, profit ascertained is not correct because it does not include non-cash items. For the calculation of profit in the fund flow statement, we consider only cash items. Non-cash items are ignored. So, whatever the profit we calculated, maybe it's not correct. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. It will does not provide any basis for the future. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಥರ್ಡು ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ are more important than changes in the working capital. But in this statement does not provide any information about cash. We consider only changes in the working capital. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಯಾಶು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ current assets and current liabilities, and what are the changes in the fixed assets or liabilities, whether they are increased or decreased, that should be considered.
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು 6th ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ 7th ಲಿಮಿಟೇಷನ್, there is a chances of management may manipulate the working capital position. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ fund flow statement and the income statement or a statement of profit and loss? What are the differences between fund flow statement and income statement? First difference, fund flow statement disclose the sources and application of funds. Fund flow statement alli enirutte, ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗಿದೆಯಾ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, in the fund flow statement, both capital and revenue items are considered. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Third difference, for the preparation of fund flow statement, there is no prescribed format. As per the accounting standards ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಥರದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ regulations, we have to be follow the prescribed format. Horizontal ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್. So depreciation is a non-trading item, and also non-cash items are also not included. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ non-cash items like depreciation, outstanding or prepaid, etc. All these items are covered in the income statement. This is fourth difference. Fifth difference, fund flow statement may prepare at any point of time. Whenever it is required for the management, fund flow statement may be prepared. But income statement, it is prepared periodically. It is prepared generally it is prepared at the end of the accounting year. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್, ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ income statement. We'll go to the next topic, differences between fund flow statement and balance sheet. What are the differences between fund flow statement and a statement of assets and liabilities? Come to the first difference. Fund flow statement is a dynamic in nature because it shows statement of changes in financial position, how financial position is changed, that can be shown by the statement is the fund flow statement. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. But balance sheet is static in nature because it is a statement of financial position on particular date. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, fund flow statement shows the sources and uses of funds in a particular period of time. In one particular period, what are the sources of funds and how such funds are used or applications of funds in a business. That should be shown by the statement, fund flow statement. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ how much assets are there and how much liabilities are there. Such details are provided by the balance sheet. ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. And third and last difference is that fund flow statement is a analytical tool of management. It is a tool or a technique of the financial analysis and helps in the decision making. On the basis of the fund flow statement, we will take some decisions in the business. But balance sheet, it is not analytical tool. Simply it is a summary of assets and liabilities as on particular date. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಐಡಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, today we discussed about advantages
and the limitations of the fund flow statement, and what are the differences between fund flow statement and income statement, and what are the differences between fund flow statement and balance sheet. In the next video, we will discuss about how the fund flow statement is prepared and what are the steps which are included in the fund flow statement, preparation of fund flow statement. Thank you for watching. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್.